रखी सुंदर प्रश्नटे गोटे भजन पढ़ुली भजन गोटे पाद मु बोलि दिना ये साहाय्य कर स्वर ना तथापि ये प्रश्न भितर गोटे सुंदर ये भजन भितर सुंदर प्रश्नटे रही जहाँकि आम सनातन धर्म आधारित प्रश्न भजन जो आए महाप्रभु पदे मु बोलू आए महाप्रभु जीव को भवु नहीं केउठारे रखिब आए महाप्रभु जीव को भवु नहीं केउठारे रखिब अंतर्जनी पदे आश्रय करी अंतर्जनी पदे आश्रय Hey
भजन की संपूर्ण देनी समय स्वल्पता दृष्टि चारिपद गाई मोर प्रश्न भितर हूँ जीव जिते शेष निश्वास त्याग करने जाऊँगी आम हिंदू संस्कृति रे परंपरा रही निकट में भागवत पाठ करने भगवत गीता पाठ करने आहरी रही आम पिला ना राम कृष्ण बलराम ये सब ना देवाई प्रकृत में मोर प्रश्न हूँ बाबा महोदय को जीव जिते शेष निश्वास त्याग करने पूर्व जीव ता कान आखि नाक सब किसी कम कर ये जो नार महात्माटा कौन जहाँ आम बर्तमान चिंटू मिंटू काऊ गोबर ये सब पिला ना बर्तमान दि जाऊँगी ये जो पुरातन ना गुरा था लक्ष्मण थिला राम थिला गंभीर थिला भरत थिला ये जो भारतीय संस्कृति जो ना गुड़िक थी ये ना गुड़िक प्रकृति में शेष मुहूर्त में बापा माँ यदि गाए भागवत पाठ करा जाए ताहले जीव मुक्ति पाइब कि बाबा महोदय बर्तमान तो समय छोट दिन ठंडा दिन संक्रांत हो गला ये प्रथम भजन सूचना मिलती तेणु प्रथम सर्वसमर्पण भाव ममेति बध्यते जंतु निर्ममति विमुच्यते मो शब्द जहाँकि मो करा जाए बंधन कारण ममेति बध निर्ममते मोर किसी नुहे इदं न मम प्रत्येक यज्ञ प्रत्येक आहुति समस्त कथा आम कही उपनिषद कथा इदं न मम या मोर नुहे या मोर नुहे या मोर नुहे मोर नुहे अर्थ जो मो जो घृत आहुति करुच्ची एतिक नुहे एकदम सबू जेते मु मोर परिवार मो समाज समस्त कथा भी प्रभु कर ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं जगत के जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां क्रुध कस्यचित् धनम् सतर तो सबकि परमात्मा परमेश्वर कर भावी आम कर्म कले आमको बंधन प्राप्त हो पार त्यागपूर्वक भोग त्यागपूर्व रोजगार त्यागपूर्व संचय अति निर्मल अति समर्पण भाव यहाँ हूँ अल्प लेखा समय अभाव आमको समय दरकार हम आम कम अच्छी ठंडा दिन बुजुर्ग भक्त आस पलैबे आ नाम कहले नाम आमर नाम के परिचय और नाम परिचय आमर कौन सी नाम को उच्चारण कले पिता माता भाई बंधु कुटुंब आत्मीय स्वजन आम प्रत्येक आम जो नाम उच्चारण कले आम जन निर्दिष्ट आकार को निर्णय कर प्रमाणित कर नाम हिसाब से आउ नाम जो गोटे कथा कहले ओलटे देले नाम को ओलटे देले कौन हम मना निषेध रूप मना एटा करिया मना से जीवा मना देखा इत्यादि मना तब आउ टे भाव करदे मन को मना मन को मनईबा जहाँ करिया कथा से उत्कृष्ट मार्ग करे आमको आचरण शिक्षा साधन करने मन को मनईबा ये जिन गोटे तो आम सब जानी से कथा संपूर्ण भाव में परमात्मा पाखे निवेदन आकुल निवेदन समस्त प्रक्रिया गुड़िक उद्धार पाइबा सर्वसमर्पण प्रार्थना कर सर्वसमर्पण भाव ये मोर किसी ना तेणु योग शास्त्र सूत्र मार्ग योगोत्तर ध्यान धारण करने अभ्यास रखा अभ्यास रखिए मोर कौन प्रभु आशीर्वाद प्रार्थना करुचे प्रभु मोर जो कौट रही कौन कर मोर सबू प्रभु ऊपर निर्भर मोर किसी मो पाए सबकि प्रभु प्रभु को बर्तमान प्रभु मो पाए मोर कौन दायित्व कौन हम तेणु सबकि कथा परमात्मा प्रभु विचार कर प्रभु समर्पण कर दे सब जे प्रभु संसार कारण तापते पशिली शरण रखु न रखु से जाने ताप गति ना तेणु मुझे सब समर्पण कर दूसरी अनेक बहुत किसी कथा स्वामी अवसान है
ଆମର ତ ପିଲା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆସି ଭଜନ ଗାଇବେ କରିବା ଅବସାନ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ଟିକେ ଆତ୍ମସେବା କରିବା ଆଉ ଟିକେ କଥା ଆମେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଗରୁ ଦେବ ଲେଖିକି ଆଣିଥିବେ এটা প্রশ্নোত্তর কার্যক্রম প্রশ্ন কার্যক্রম আমার প্রবচন কার্যক্রমে বক্তা অনেক অনর্গল প্রবচন দিয়ে দিয়ନ୍ତି পরবর্তী সময়ে এ কাণ্ড পশে সে কাণ্ডে বাহারি যায় বর্ষা অতি বর্ষা প্রবল বর্ষা হচ্ছে নদী নাଳ ଗାଡି ପୋଡ଼ି ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲା ପାଣିଟେ ପାଇଁ ନଥିବ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୁଏ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ ପାଣି ରହେ ଚାଷୀ ଥରେ ଚାଷ କରେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମନ୍ଥନ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟୁକି ରଖିବେ ଆଣିବେ ମନେ କରି ଆଗରୁ କହିତେ ଇଏ କରିତେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବଚଗ୍ରାହୀ ବାଳଦଟି ଶୁକାଦେବି ଯୁକ୍ତିହୀନ ବଚସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧାଦଟି ଶୁକାଦେବି ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବାଳକ ପକ୍ଷୀ ମନର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବ ଯୁକ୍ତିହୀନ କଥା ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ ବା ମନର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ କଣ ଆମର ସମସ୍ତ ସାର୍ଥକ ହବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଆସିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ରବିବାରରେ ଏହା କରିବା ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ଅଛନ୍ତି ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନଥିବ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମେ ସବୁକିଛି ତ କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଅଦର କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବିଚାର ଏସବୁ କଥା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ତେଣୁ କରାଯାଉ ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶରଣ ସେଟା କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଦୋହରେଇ ଦଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଢା ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେହି କହନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ବି ଲେଖିଛି ଭୂଭୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମାବେଶ ସମ୍ୟ ଦି ଭୂ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣକୁ ଭରି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏ କଥା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ କେହି କହନ୍ତି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଆମର 5ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥବିର ହେଇଯିବ କାନ ଶୁଣିବ ନାହିଁ କଣ୍ଠ କଥା କହିପାରିବନି ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ କଫବାତ ପିତ ପ୍ରବଳ ହବ କଣ୍ଠ ପଡିଯିବ ଆଖି ବି ଦେଖିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଅନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବ କାନ ବି ଶୁଣିପାରିବନି ତେଣୁ 1000 ଭାଗବତ ପଢ ଲାଭ କଣ ଭାଗବତ ପଢ କାନ ତ ଶୁଣିନି ଯାହା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନି ତ ଭାଗବତ ପଢି ଲାଭ କଣ ଦେଖିବ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଝିଅ ଟିକେ ଚେତନା ଥିବା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନୁହଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ଛୁଇଁଲେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରୁନି 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ତାହେଲେ ମଣିଷ କଣ କରିବା ଉଚିତ এইটা ক্রিটিকাল কোশ্চিন এতে সহজ প্রশ্ন নয় বাবা মতে তাଙ୍କ ভাষাରେ କହିଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ ବଢିଆ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଲେଣି ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଜିଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କର କଣ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ମାଠିଆ ରଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କଣା ହେଇଗଲା ସେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର 5ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚେତନଶୀଳ ଥାଏ ଆପଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ସମୟରେ ମଣିଷ ମରିବ ସେଇ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ବୃଶ୍ଚିକ ଦଂଶନ କଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମରିବାର
ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ହବନି। ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ମଲା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ବୃଶ୍ଚିକର କଷ୍ଟ ହବ, ପୁଣି କହିଲି ତିଳେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ମରି ସାରିଛୁ, ମରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛୁ। ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବାକୁ, ଆପଣ ପୁଣି କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। এটা ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ମରିବୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହବ ଲୁଗା ବଦଳେଇବାକୁ, ଲୁଗାଟା ଚିରିଗଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ଯାହା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହବ, ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଆ ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। ଆମର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଯେ ଏଇଟା ସେଟା ଗୃହସ୍ଥ ବି କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ମୋବାଇଲ କି 24 ଆୱାର୍ସ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇ ଦିଅ। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ରହିଲେ ଟାୱାର କାମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜରେ ବଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମନେ ପଡୁନି, ଛୁଆ ପିଲା ମନେ ପଡୁନି, ବଳଦ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ମନେ ପଡୁନି, ରୋଜଗାର ମନେ ପଡୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛୁ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଚାର୍ଜ, ଟାୱାର କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉପର ବାଲା ଟାୱାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାୱାରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦିଅ 24 ଆୱାର୍ସ। ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିବ, ସେ ଟାୱାରଟା ସାଡେ ଲାଗିଥିବ, ଏ ଆଖି କାନ ଫାନ ଏবার କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ 5 ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ସେଇଠି ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠିକି ପଳେଇବେ। ଇଏ ହଉଛି ସିଧା ଉତ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମାଇଙ୍କର ଥିଲା କଥା, ନାମଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶବ୍ଦରୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବିଜ୍ଞାନ ଡାରୱିନଙ୍କର ମତବାଦରୁ କହିଲା 2ଟା ଗ୍ରହ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଲା, ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ, ତରଳ ପିଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ, ଆମ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କଣ ନା ଆଗରୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗଲେ, ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରମାଣୁ, ପରମାଣୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଣ ହବ? ଭାଙ୍ଗି ତ ହବନି, ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସରେ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ ନଉଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଷୟ, ସେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦଉଛି। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ। 50,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି କହିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହଉଛି ମୂଳ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନୁ ନଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ, ବସ୍ତୁ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଡମିଟ୍ କଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ନା ଶବ୍ଦରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ରେହ, ତା ଦେହରୁ ପୁଣି ଧୀରେ 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 ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନାମଟା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନଶୀଳ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ନାମର ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଛି। ତାଲବ୍ୟସ ତାଳୁରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଦନ୍ତେଶ ଦାନ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି, ମୂର୍ଧନେଶ ମୂର୍ଧନାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସକାଳ କହିଲେ ଯାହା, ଶୀତ କହିଲେ ତାହା ହବନି, ଷଷ୍ଠ କହିଲେ ତାହା ହବନି। 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱର, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ 3ଟା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତର ଯେତିକ ଧ୍ୱନି, ସେ ଧ୍ୱନିରୁ ଅକ୍ଷର ତିଆରି, ଅକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିଟା ହେଲା ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହିମା ଅଲେଖ ଯୋଉ କହିଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା। ଏମିତି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଡାକିଦେଲା କିନ୍ତୁ ହଉଛି। କାରଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଅଲେଖ ଏ 3ଟା ଅକ୍ଷରର 3 ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ଗୋଟିଏ ରଜ ଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତମ ଗୁଣ। 3 ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ନିର୍ଗୁଣ କରିବାର ଉପାୟ ତିଆରି କରୁଛି ଅଲେଖ, 3ଟା ଭାଇବ୍ରେସନ। ତେଣୁ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଗନ୍ଧର୍ପସେନ ନାଁ ଦେଇ ଗନ୍ଧିଆ ଡାକିଲେ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ହବ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାଁ ଦେଇ ପଦିଆ ଡାକିଲେ ସେ ପଦିଆ ହବ। ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଡାକ, ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଗନ୍ଧର୍ପସେନ ଡାକ, ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ତେଣୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନାଁରେ ଯେ ତା ନାଁଟା ଦେଇଦେଇଛ, ସେଇ ନାଁକୁ ବାର ବାର ଡାକିଲେ ତା କାନରେ ପଡୁଛି, ମୋ କାନରେ ପଡୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏ ଗର୍ଦ୍ଧସ, ଅଙ୍କ, ଢିଙ୍କି, ବଗ, ଜେସ ସେମିତିଆ ନାଁ ଦେଲେ ସେ ପିଲାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେ ତିଆରି ହବ। କାରଣ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅନୁଯାୟୀ ତା ଭିତରେ ଗୁଣକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଗୁଣକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେୟା ତିଆରି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ନାଁଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାର୍ଜରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାର୍ଜଟା କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ସନ୍ଥ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଭକ୍ତ ନଟବର ବାବା ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାଇ